ضمنی انتخابات میں 15 نشستوں پر فتح، غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی سر فہرست، تحریک انصاف 15 نئی نشستوں کے بعد 178 پر پہنچ گئی۔ نون لیگ کا اپنے ہی گھر میں دھرن تختہ، صرف 4 نشستیں جیت سکی۔ پنجاب اسمبلی میں کاف لیگ 10، پیپلز پارٹی 7، آزاد ارکان کی تعداد 6 ہو گئی۔ ملک میں فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں، عمران خان کا چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ، کہا عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کو شکست ہوگی، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، ریاست کی مداخلت نہیں ہوگی۔ عوام نے وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو مسترد کر دیا، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور چودھری پرویز الہی کا ٹیلی فونک رابطہ، ضمنی انتخابات میں کامیابی پر عمران خان کو خراج تحسین پیش۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان کہیں تو 2 سیکنڈ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ آصف زرداری اور دیگر نے مسلم لیگ نون کو دفن کر دیا، مولانا فضل الرحمان آئیں اور کل پڑھائیں، شہباز شریف اب سی ڈی اے کے وزیر اعظم رہ گئے۔ شیخ رشید کا شہباز شریف کو اسمبلیاں توڑنے اور الیکشن کے اعلان کا مشورہ، کہتے ہیں عمران خان سب کو گھر بیچ کر جائے گا۔ بڑھتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ عوام نے لے لیا، پنجاب ضمنی انتخاب میں شکست، آصف زرداری، نواز شریف اور فضل الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ، تینوں رہنماؤں کا جلد عام انتخابات کرانے سے متعلق تجاویز پر غور، پنجاب اور مرکز میں آئندہ کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال۔ پہلے بھی عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا، آئندہ بھی کریں گے، رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں ثابت ہو گیا حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی، کوئی پچھتاوا نہیں، جد و جہد جاری رہے گی، آئندہ کے لائحہ عمل کا فیصلہ جلد ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال، یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کل لاہور میں حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا، پی ٹی آئی نے قبل از وقت دھاندلی کے الزامات لگائے، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اتحادی جماعتوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ سیاسی بے یقینی کے اثرات، ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے مہنگا ہو کر 216 روپے کا ہو گیا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 217 روپے پر فروخت، 1 جولائی سے اب تک ڈالر 11 روپے مہنگا ہو چکا، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی منفی رجحان، 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ عمران خان کی 5 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں منظور، ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد ایسٹ عبدالغفور کاکڑ نے 5,000 ہزار کے مچلقوں پر ضمانت منظور کی، عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر روان نے درخواست ضمانتوں پر بحث مکمل کر لی۔ ملک میں کورونا کی چھٹی لہر کا زور، مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 20,361 ٹیسٹ کیے گئے، 492 افراد میں سے کورونا کے مثبت کیسز ریکارڈ ہوئے، ملک میں مثبت کیسز کی شرح 2.42% یورپ رہی۔ یورپ میں شدید گرمی، برطانیہ میں پارہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان، پرتگال میں ایک ہفتے میں شدید گرمی سے 659 افراد ہلاک، فرانس، پرتگال اور اسپین کے جنگلات میں شدید گرمی کے باعث آگ بھڑک اٹھی، متاثرہ علاقوں سے ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔
शाहीन अफरीदी ने भारत के परखचे उड़ा दिए थे। साबिक कप्तान इंग्लैंड क्रिकेट टीम नासिर हुसैन बाएं हाथ के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर के मुतरिफ कहा, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में मोहम्मद आमिर ने भारतीय बैटर्स को उड़ाकर रख दिया था। पाकिस्तानी बाएं हाथ के बॉलर्स भारत के लिए मुश्किलात का सबब बनते हैं। और जो भी गाया अमर कर दिया। 4 दहाइयों तक आवाज का जादू जगाया। हर गजल शानदार, हर गीत लाजवाब। शहंशाह गजल मेहदी हसन का आज 95वां यौम पैदाइश। गजल गायकी का इनका मुनफरिद अंदाज किसी और गुलकार के हिस्से में ना आ सका। मेहदी हसन के गाए गीत आज भी जुबान ज़देआं। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पंजाब में 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन का पलड़ा भारी हो गया। ज़िमनी इलेक्शन में 15 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असेंबली की तादाद 178 हो गई है। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के साथ अपोजिशन के अरकान असेंबली की तादाद 188 हो गई। दूसरी जानिब ज़िमनी इलेक्शन में 4 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून के पंजाब में 168 अरकान हो गए, जबकि इनके 2 अरकान मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। नून लीग 168, पीपल्स पार्टी 7, आज़ाद 3, राह हक पार्टी के 1 रुकन से हुकूमती इत्तेहाद के अरकान 179 हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब असम्बली के 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। पीटीआई ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवार ने 1 और मुस्लिम लीग नून ने 4 सीटें जीत ली हैं। हमें हरवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, अब कौम ने साबित कर दिया कि हम किसी की गुलामी के लिए तैयार नहीं हैं। बैरूनी साजिश के तहत हम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। आज मेरे मुल्क के लिए खुशाइन वक्त है। जब कौम में शऊर आ जाता है और वो बेदार हो जाती है तो इससे ज़्यादा हम खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इमरान खान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं पाकिस्तान पर मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनका सब कुछ मुल्क से बाहर है। जब तक सियासी बहरान खत्म नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 25 मई को मैं कभी नहीं भूलूंगा। कौम निकली, सारी कौम निकली इनके खिलाफ, जो इन्होंने ये हमारे मुल्क से जुल्म किया। और इन्होंने उन लोगों के ऊपर जिस तरह का तशद्दुद किया, वो पुलिस वालों ने जो किया पंजाब के अंदर, जो और वैसा एक पुलिस वाला मुझे याद है, उन्होंने जो किया पंजाब में, ये जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने ये जो जहाँ जुल्म किया इस्लामाबाद में, और इनको शर्म नहीं आई कि वहाँ फैमिलीज नजर आ रही हैं और उनके ऊपर ये टेयर गैसिंग कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए डर लगे, खौफ फैलाने के लिए कि हम इनको इतना खौफ फैलाएंगे कि ये चुप करके बैठ जाएंगे, क्योंकि ये भेड़ बकरी हैं। ये आपको इंसान नहीं समझते, ये कौम को भेड़ बकरियां समझती हैं कि जो मर्जी आके फीते काट लो और शहबाज शरीफ उधर भाग जाए तो समझे कि जी लोग बेवकूफ़ मान जाएंगे। थोड़ी देर के लिए सबको आप पागल बना सकते हैं। सारा वक्त कोई भी इंसान नहीं आया जो कि सब लोगों को पागल बना सके, और ये वाजे हो गया जिस तरह पब्लिक निकली। इन्होंने डराने की कोशिश की, लोगों ने अपनी जो खौफ का जो बुत है उसको तोड़ दिया। पब्लिक निकलाई बाहर, और पब्लिक ने हर चीज, इन्होंने वोट्स फेंकी हुई थी लोगों को। फैमिली तो एक फैमिली का इधर वोट है, दूसरा का वहां बाहर, यानी जो इन्होंने ये इलेक्शन कमीशन ने हरकत करनी थी सब कर दी। उसके बावजूद अवाम ने इनको शिकस्त उस दिन, और जो उन्होंने बर्दाश्त किया और उसके बाद बार बार निकलती रही है, कभी इतने बड़े जलसे नहीं हुए। उससे ये साबित हो गया
جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہوں کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے. لوگ جاگ چکے ہیں, شعور آ گیا, بیداری ہے لوگوں کے اندر. اب آپ جو مرضی کر لیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنائے, نائب صدر نون لیگ کا مطالبہ. مریم نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اپنی ہی 20 سیٹوں پر 5 بار ہار جانے پر زیادہ سامنے آنے کی ضرورت نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان پر آپ کا اٹیک وہ دھاندلی نہیں جو ہوئی ہے, بلکہ فارن فنڈنگ فیصلے کا خوف ہے. مریم نواز نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں آپ کے خلاف ناقابل تردید شواہد سامنے آ چکے ہیں. یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عوام نے وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو مسترد کر دیا. عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے مابین ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمنی انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی. پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد اپوزیشن اور حکومت نے سیاسی رابطے تیز کر دیے ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے مابین ٹیلی فون رابطے کے دوران ضمنی انتخاب کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی گئی. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان کہیں تو 2 سیکنڈ میں اسمبلی تحلیل کر دوں گا. آصف زرداری اور دیگر نے مسلم لیگ نون کو دفن کر دیا. مولانا فضل الرحمان آئیں اور کل پڑھائیں. شہباز شریف اب سی ڈی اے کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں. شیخ رشید کا شہباز شریف کو اسمبلیاں توڑنے اور الیکشن کے اعلان کا مشورہ. کہتے ہیں عمران خان سب کو گھر بھیج کر جائے گا. شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ گھر گھر گھس گیا ہے, اس لیے جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں بہتر ہوگا, نگراں حکومت بنائی جائے. شیخ رشید نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں عوام نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا, قوم نے غیر ملکی سازش کو بے نقاب کیا. گزشتہ روز کے الیکشن سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عزت ملی. عوام کی خوشی اسی میں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے اور سیاستدان اپنا کام کرے. شیخ رشید نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ انہیں یو اے ای اور قطر سے پیسے آ جائیں گے, لیکن موجودہ حکومت کو نہ تو آئی ایم ایف سے قسط ملنی ہے, نہ ہی کسی ملک نے ان کو پیسے دینے ہیں. شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کا بیانیہ گھر گھر گھس گیا ہے, اس لیے جتنی جلدی الیکشن ہو جائیں بہتر ہوگا, نگراں حکومت بنائی جائے. شہباز شریف اب سی ڈی اے کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں, اب کوئی حل نہیں. شہباز شریف ابھی تو بھاگ سکتے ہیں. شہباز شریف اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن کا اعلان کریں. کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, سیاستدان اپنا کام کرے, اور ایک آصف زرداری جو اپنے بیٹے کو وزیر اعظم اور خود صدر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا, وہ بھی آج ہماری کور کمیٹی کی عمران خان صاحب کی جو 3 بجے میٹنگ ہے اس کے بعد 4 بجے انہوں نے بھی میٹنگ رکھی ہے. ان کا خیال تھا یو اے ای سے, سعودی عرب سے, قطر سے ان کو پیسے شیسے آ جائیں گے. عوام کا گلا گھونٹا ہے انہوں نے. جس برے طریقے سے آئی ایم ایف کی انہوں نے ڈیل کی ہے, کیونکہ یہ غیر مقبول تھے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اب استعفیٰ دے کر نئے الیکشن کا اعلان کر دینا چاہیے. اپنے بیان میں فواد چودھری نے کہا کہ اب ہمارا لائحہ عمل سے زیادہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا لائحہ عمل اہم ہے. جب تک سیاست ٹھیک نہیں ہوگی تب تک معیشت کیسے ٹھیک ہوگی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ سیاسی ہے جسے سیاسی طریقے سے حل ہونا چاہیے. فواد چودھری نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کو مشورہ ہے کہ جلد سے جلد نئے الیکشن کا اعلان کریں, بیٹھ کر فریم ورک طے کریں اور الیکشن کمیشن پر بات چیت کی جائے. بیس حلقوں کا نتیجہ آیا, عوام نے عمران خان پر انتہا اعتماد کیا. فیاض الحسن چوہان کہا چیئرمین تحریک انصاف نے بہادری سے فسطائیت کا مقابلہ کیا. ضمن الیکشن میں ووٹ دینے پر پوری قوم اور پنجاب کے عوام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں.
20 حلقوں کا نتیجہ آیا ہے. عوام نے عمران خان پر اندھا اعتماد کیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف نے بہادری سے فسطائیت کا مقابلہ کیا. ضمنی الیکشن میں ووٹ دینے پر پوری قوم اور پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کے میڈیا ایڈوائزر اور ممبر صوبائی اسمبلی فیاض الحسن چوہان کی گفتگو. تاریخی فتح کے بعد کوہ نور نیوز سے خصوصی بات چیت کی. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا. اللہ جی 188 ہمارے ووٹ ہیں, 179 ان کے ہیں, اور اس 179 میں سے بھی 2 سے 3 ووٹ جو ہے ان کے جو ہے ٹوٹ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم 190 کے قریب ہیں, اور آسانی سے انشاءاللہ جناب پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی اور چودھری پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ. نون لیگ کے جس ایم پی اے پہ ہاتھ رکھیں گے اور اس کو ذرا سی شورٹی دیں گے کہ اگلا ٹکٹ. ضمنی انتخابات میں جیت پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر چودھری شبیر گجر پہلے دن پنجاب اسمبلی پہنچے. چیف رپورٹر کوہ نور نیوز حاجی محمد امجد سے خصوصی گفتگو کی. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا. الیکشن میں میرے ساتھ پولیس گردی جو ہوئی, انتظامیہ پوری مشینری جو انہوں نے میرے کارکنان کے ساتھ, میرے ساتھ, میری فیملیز کے ساتھ, میرے دوستوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی, آپ سب کو پتہ ہے, آپ سب اس چیز کے گواہ ہیں. آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے, آپ میڈیا کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی, اور میرے اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ خاص کرم ہے, اور میرے قائد کی مہربانی کہ میرے قائد نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے ٹکٹ دی, اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اسمبلی میں لیا. میں الیکشن کمیشن کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ کی ذمہ داری ہے صحیح الیکشن کرانا, یہ ہمارا جمہوری حق ہے. جیسے پولیس نے ہمارے ساتھ گنڈا گردی کی, آپ کو اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے, پولیس کو پوچھنا چاہیے کہ کیوں آپ نے گنڈا گردی کی. یہ الیکشن کمیشن کا حق ہے, الیکشن کمیشن انہیں پوچھ سکتا ہے, ہمارا حق ہے, الیکشن کمیشن کا فرض ہے انہیں پوچھے اور پوچھ کے ہمیں انصاف لے کر دے کہ پورا مہینہ جو پولیس نے ہمارے ساتھ گنڈا گردی کی وہ کیوں کی, کس کی وجہ سے کی, کس کے کہنے پہ کی. میں پنجاب کے 20 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد حکومت کے 3 اتحادیوں کا آپس میں رابطہ. نواز شریف, آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. پنجاب کے ضمنی انتخاب میں نون لیگی امیدواروں کی شکست کا جائزہ لیا گیا. پنجاب اور مرکز میں آئندہ کی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. تینوں رہنماؤں نے موقف اختیار کیا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ عوام نے لیا ہے. پنجاب کے ضمنی الیکشن کے نتائج سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بیان جاری کیا ہے. وزیر اعظم نے مریم نواز اور حمزہ شہباز کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں نے پارٹی کے لیے بہترین انتخابی مہم چلائی. شہباز شریف نے کہا کہ میں ضمنی انتخابات کے لیے انتھک کوششوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور ورکرز کا مشکور ہوں. شہباز شریف نے مزید کہا کہ پرامن انتخابات کے انعقاد پر وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی قیادت میں پنجاب حکومت مبارکباد کی مستحق ہے. ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی شکست کی وجہ سامنے آ گئی. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لیگی کارکنوں کی جانب سے منحرف اراکین کو دل سے قبول نہ کرنا ضمنی الیکشن میں نون لیگ کی شکست کی وجہ بنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی سینئر قیادت کا اجلاس ہوا, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز, وفاقی وزراء رانا ثناءاللہ, خواجہ آصف, مریم اورنگزیب اور اعظم نذیر تارڑ شریک ہوئے. ذرائع کا کہنا تھا کہ اجلاس میں ایاز صادق, ملک احمد خان, عطا اللہ تارڑ, سلمان رفیق, اویس لغاری, رانا مشہود اور دیگر بھی شریک تھے. اجلاس میں ضمنی انتخابات میں پارٹی کی شکست کی وجوہات پر غور کیا گیا. اجلاس کے دوران ضمنی انتخابات میں پارٹی کی شکست پر رانا ثناءاللہ نے تفصیلی رپورٹ پیش کی, جس میں ہر حلقے کے حوالے سے الگ الگ تجزیہ پیش کیا گیا. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی 22 اگست کو طلب کر لیا گیا ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا. اجلاس پہلے 20 جولائی کو شام 4 بجے ہونا تھا, تاہم اب مشترکہ اجلاس 22 اگست کو شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے شیڈول میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. پہلے بھی عوام کے فیصلے کو تسلیم کیا, آئندہ بھی کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا ضمنی الیکشن میں ہار کے بعد رد عمل, کہا ثابت ہو گیا حکومت اور ریاستی اداروں کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوئی, کوئی پچھتاوا نہیں ہے. جدوجہد جاری رہے گی, آئندہ کے لاہ عمل کا فیصلہ جلد ہو جائے گا. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارا مقابلہ پی ٹی آئی سے نہیں مہنگائی سے تھا. پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے.
انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون جمہوری سیاسی جماعت ہے، جبکہ ووٹ کی عزت اور ووٹ کی طاقت تسلیم کرنے کے لیے موجودہ حکومت میں شامل جماعتوں نے جدوجہد کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کل لاہور میں حکومتی اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوگا۔ پی ٹی آئی نے قبل از وقت دھاندلی کے الزامات لگائے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اتحادی جماعتوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ اس میں ملکی صورتحال پر گفت و شنید ہوئی اور اس پہ لائے عمل بنانے کی کاوشیں ہوئیں، اور اس میں الیکٹورل ریفارمز ہوں، نیپ ریفارمز ہوں، اور ملک کی مجموعی صورتحال ہو، سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز ہوں، اور خاص طور پہ جو پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے اس کی بابت جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے وہ کل ایک اہم اجلاس اتحادیوں کا ہوگا، جو حکومت اتحادیوں کی ہے اس کا ہوگا لاہور میں، جس کی نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے صدر آصف علی زرداری صاحب کریں گے۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت ہم مکمل جو اتحادی ہماری پارٹیز ہیں ان کو ہمارا مکمل سپورٹ ہوگی، اور ہم ان کو اس مشکل وقت میں ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی سیاسی لائے عمل اتحادی سب مل کر کریں گے وہ آپ کو اس کا جو منٹس ہوں گے آپ کو مل جائیں گے، کل کا جو فیصلے ہوں گے۔ تو باقی جو الیکشنز ہیں وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، ایک مسلسل پروسیس ہے، اور پنجاب میں 20 سیٹیں جس پہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ 20 سیٹیں چلا رہے ہیں، جو 20 سیٹیں جو جن پہ الیکشن ہوا وہ پی ٹی آئی کی تھی اور ان کی سیٹیں تھیں، اور اس میں سے 15 سیٹیں انہوں نے دیں، 5 سیٹیں جو تھیں وہ ہار گئے۔ تو لہذا جو ان کی جو سیٹیں تھیں آپ کو یاد ہوگا۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ حکومت ہار گئی اور نواز شریف کا نظریہ جیت گیا۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کا بیان۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ اب نظریہ ضرورت کو دفن کرنا ہوگا۔ نواز شریف کا پورا سچ قوم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے تو آئندہ انتخابات میں مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج لے کر آئیں یا کل لے کر آئیں، آپ کے سامنے وہ بحث تھی جب ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی سے ریزائن کر دیں، پورا سسٹم ریپ اپ ہو جائے، وہ پی ڈی ایم کی ساری کیمپین، یہ میں ان دنوں کی آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اب جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو اس کو بیرونی سازش یاد آ گئی۔ ایک عجیب انسان ہے جو اپنے اس پورے معاملے کو وہ اب جیسے دل کرتا ہے ویسے۔ پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخابات نون لیگ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ منحرفین کو سارے ٹکٹ دینا مہنگا پڑ گیا۔ ٹکٹ نہ ملنے پر نون لیگ سے تحریک انصاف میں جانے والے عرفان اللہ نیازی خوشاب سے جیت گئے۔ لیگی ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض عامر اقبال شاہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لودھراں سے جیت گئے۔ پنجاب کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ لودھراں کی دوسری نشست پر مسلم لیگ نون کا ٹکٹ نہ پانے والے رفیع الدین بخاری آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑے اور تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دونوں کے امیدواروں کو ہرا دیا۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ پانے میں ناکام آصف ملک کو پی ٹی آئی امیدوار حسن اسلم نے 5000 ووٹوں سے ہرایا۔ ڈالر کی اونچی اڑان، روپے کو کر دیا ہلکان۔ آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد صرف ایک دن امریکی کرنسی کی قیمت میں کمی، اس کے بعد ڈالر کے پھر سے بریکیں فیل ہو گئیں۔
इंटर बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में डॉलर की नई कीमत 214 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 216 रुपये का हो गया है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास अगस्त के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। पाकिस्तान पेश की शराइत पर अमल दरामद में ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। IMF का पाकिस्तान में निगरान हुकूमत से मुज़ाकरात में कोई एतराज़ नहीं। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से बातचीत कर सकता है। पाकिस्तान सऊदी अरब से SDR कोटा के तहत फंड्स हासिल कर सकता है। सऊदी अरब अपने IMF कर्ज का कोटा पाकिस्तान को मुंतकिल कर सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इस बात पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान को वादे के मुताबिक पेश की शराइत पर अमल करना होगा। ज़राए का कहना है कि शराइत पर अमल दरामद करने के बाद IMF का बोर्ड मुआहदे की मंजूरी दी गई है। शराइत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का अज़-खुद तायन होना शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों से मुतालिक शराइत पर अमल दरामद ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक नेपरा के फैसलों पर फौरी अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे का हिस्सा है। नेपरा की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट के फैसले पर बिला ताख़ीर अमल दरामद ज़रूरी है। माजी में मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ और पॉलिसी इक़दाम से इनहराफ किया गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम। 2021-22 के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड डॉलर भेजे। स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद पाकिस्तानियों ने मजमूई तौर पर 31 अरब 20 करोड़ डॉलर्स भिजवाए, जो कि मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा हैं। स्टेट बैंक की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक जून 2022 के दौरान दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मजमूई तौर पर 2 अरब 76 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। जून में मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र का हजम माहाना बुनियाद पर 18.4 जबकि सालाना बुनियादों पर 1.7% ज़्यादा है। माली साल 2022-2021 के आखिरी महीने में सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 66 करोड़ 60 लाख डॉलर्स के मसावी तरसीलात ज़र मौसूल हुई। इस तरह माली साल 2021-22 के दौरान तरसीलात ज़र का हजम माली साल 2020-21 के मुकाबले में 6.1% ज़्यादा रहा। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद शहरी खौफजदा हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके मुल्तान शहर और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर, शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों मालाकंड, स्वात और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 थी और इसका मरकज़ वाना के शुमाल में 64 किलोमीटर दूर था। ज़लज़ला ज़ेरे ज़मीन 188 किलोमीटर गहराई में आया। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस से मज़ीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। NIH के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 20,361 टेस्ट किए गए, जिनमें से 492 अफराद में से कोरोना के मुस्बत केसेस रिकॉर्ड हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.24% रही। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के शिकार 169 अफराद की हालत तशवीशनाक है। इमरान खान की PTI मार्च के दौरान तोड़ फोड़ का केस, 5 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर हो गई। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ईस्ट अब्दुल गफूर काकड़ ने 5-5 हज़ार के मुचलकों पर जमानत मंजूर की। इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दरखास्त जमानतों पर बहस मुकम्मल की। इमरान खान आज अदालत पेश ना हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराई गई। इमरान खान के खिलाफ थाना बाराकाहू, लुई भेर, कुराल और थाना सहाला में मुकदमात दर्ज थे।
एहतसाब अदालत ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी के वकील सफाई ने एक रोज़ा अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। वकील सेनेटर पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक की मसरूफियत के बायस बरियत की दरखास्तों पर जिरा ना हो सकी। अदालत ने आसिफ जरदारी और दीगर की एक रोज़ के लिए अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली है और समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। आपको बता रहे हैं कि एहतसाब अदालत ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी के वकील सफाई ने एक रोज़ा अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी है। वकील सेनेटर पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक की मसरूफियत के बायस बरियत की दरखास्तों पर जिरा ना हो सकी। अदालत ने आसिफ जरदारी और दीगर की एक रोज़ के लिए अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को रोकने के लिए MKM ने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रोकने के लिए MKM ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। दरख्वास्त बैरिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम के तवस्सुत से दायर की गई। MKM ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कानून साजी से कबल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त समाअत के लिए 20 जुलाई को इस्लामाबाद में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। आपको बता रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को रोकने के लिए MKM ने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला रोकने के लिए MKM ने दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त की फौरी समाअत के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। दरख्वास्त बैरिस्टर डॉक्टर फरूक नसीम के तवस्सुत से दायर की गई। MKM ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद रुजू किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि कानून साजी से कबल सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त समाअत के लिए 20 जुलाई को इस्लामाबाद में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है। कोयटा के नवाही इलाके हज़ारगंजी मरी कैंप में CTD ने कार्रवाई के दौरान मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द FC एहलकारों के कत्ल समेत दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। CTD तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई, जिसके दौरान मुबैना दहशतगर्द गौस बख्श को गिरफ्तार किया गया। मुबैना दहशतगर्द के कब्जे से गोला बारूद बरामद किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गौस बख्श का ताल्लुक कालदम तंजीम से है। गौस बख्श ने तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। मार्गेट में होने वाले FC चेक पोस्ट हमले में भी शामिल रहा। हमले में 12 FC एहलकार शहीद हुए। मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। आपको बता रहे हैं कि कोयटा के नवाही इलाके हज़ारगंजी मरी कैंप में CTD ने कार्रवाई के दौरान मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द FC एहलकारों के कत्ल समेत दीगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। CTD तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई, जिसके दौरान मुबैना दहशतगर्द गौस बख्श को गिरफ्तार किया गया। मुबैना दहशतगर्द के कब्जे से गोला बारूद बरामद किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गौस बख्श का ताल्लुक कालदम तंजीम से है। गौस बख्श ने तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्विस होने का एतराफ़ भी किया है। मार्गेट में होने वाले FC चेक पोस्ट हमले में भी शामिल रहा। हमले में 12 FC एहलकार शहीद हुए। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। और यहाँ आपको बताएं, पंजाब असम्बली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात PTI की फतह ने मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात ने तमाम अंदाज़ों को गलत साबित करते हुए इतनी वाज़ेह कामयाबी हासिल की कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं को भी शिकस्त तस्लीम कर ली है। शिकस्त की वजूहात जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। शेख जाफर, क्या वजूहात सामने आई हैं इतनी बड़ी शिकस्त की?
जी, पंजाब असम्बली की 20 हलकों में इतवार को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात में पीटीआई की शानदार फतह ने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबा पंजाब में अब तहरीके इंसाफ न सिर्फ वजारत आला की नशिस्त हासिल करने के करीब है, बल्कि पाकिस्तान की कौमी सियासत में भी अब इमरान खान ताकतवर तरीन अफराद में शामिल हो गए हैं। नई पार्टी पोजीशन के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद की पंजाब असम्बली में 179 नशिस्तें, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को 188 अरकान की हमायत हासिल हो गई है। हमारे ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पीटीआई के मुखालिफ अरकान को सारे टिकट देना महंगा पड़ा। शायद पार्टी के कारकुन मुखालिफ अरकान को कबूल करने को तैयार नहीं थे। हुआ कुछ यूं कि टिकट न मिलने पर नून लीग से तरीके इंसाफ में जाने वाले इरफान उल्लाह नियाजी खुशाब से जीत गए, जबकि लीगी टिकट न मिलने पर नाराज आमर इकबाल शाह पीटीआई के टिकट पर लोधरा से जीत गए। इसके अलावा लोधरा की दूसरी नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून का टिकट न पाने वाले रफीउद्दीन बुखारी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े और तरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों के उम्मीदवारों को हरा दिया। इसी तरह खुशाब में मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई ने तरीके इंसाफ को फतह दिला दी। मुस्लिम लीग नून का टिकट पाने में नाकाम आसिम मलिक को पीटीआई उम्मीदवार हसन असलम ने 5000 वोटों से हराया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक ट्वीट में कहा कि हमें खुले दिल से नताइज को तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। जबकि नून लीग के दीगर रहनुमा राना सनाउल्लाह और मलक अहमद खान भी अपने बयान में कह चुके हैं कि वो शिकस्त को कबूल करते हैं और खुले दिल से तरीके इंसाफ को मुबारकबाद देते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ और शफाफ इंतखाबात की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की कामयाबी ने यह भी साबित कर दिया कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए। पीटीआई ने इलेक्शन मुहिम के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम आयद किए और हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल की शिकायत भी की। तमाम आखिरी नताइज से वाज़ेह हुआ कि पीटीआई की जीत में कोई रुकावट नहीं डाली गई। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज शरीफ और मलक मनवा का नतज तस्लीम करके भी इलेक्शन की शफाफियत को तस्लीम किया। जी शेख जाफर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शादी मातम में तब्दील, दरियाए सिंध में बारातियों से बरी कश्ती उलटने से 19 अफराद जाँ बहक। दरियाए सिंध में एक कश्ती के जरिए तकरीबन 100 मुसाफिर बारात लेकर खरोड़ से माचका आ रहे थे कि माचका के करीब कश्ती उलट गई। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत दरिया में गिरने वालों की बड़ी तादाद को बचा लिया। ताहम मुतादिद अफराद डूब गए, जिनमें से ताहाल 19 लाशें निकाल ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि अफसोसनाक हादसा ओवरलोडिंग के सबब पेश आया। दरियाए सिंध में डूब जाने वाले अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे के बाद ज्यादातर अफराद को मुकामी अफराद ने बचा लिया था। जीत हक और सच की हुई, मियां अकरम उस्मान नडर लीडर साबित हो गए। सदर पीटीआई ट्रेड विंग लाहौर मलिक आतिफ वहीद ने गुफ्तगू की। मलिक आतिफ वहीद का मजीद कहना था कि मियां अकरम उस्मान अवामी लीडर हैं। लाहौर की आवाम ने फैसला सुना दिया है। कामयाबी पर मियां अकरम उस्मान को मुबारकबाद पेश करते हैं। मियां अकरम उस्मान जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में बहुत जल्द फलाही रियासत बनकर सामने आएगा। स्पेन हुकूमत का रेलगाड़ी से मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान। स्पेन में हुकूमत ने महंगाई की शरह में इजाफे के बायस सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों को पहले ही 50% कम कर दिया है, मगर अब मुतादिद ट्रेनों में मुफ्त सफ़र करने की सहूलत मुतारिफ कराई जा रही है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया कि अब पब्लिक ट्रेन नेटवर्क रेनफे की मुतादिद ट्रेनों में मुसाफिर मुफ्त सफ़र कर सकेंगे।
ٹرینوں میں لوکل اور درمیانی فاصلے کے سفر مفت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سہولت 1 ستمبر سے 2022 کے آخر تک عوام کو دستیاب ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس سے خطاب۔ کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی عہد آفرین شخصیت، شرم و حیا اور جود و سخا کا پیکر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خوشحال اور مستحکم اسلامی سلطنت کا علمبردار تھا۔ ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے خطاب میں کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن کو قریشی رسم الخط پر جمع کرنے والی ہستی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد فاروقی کے نظم حکومت اور عظمت و اسلامی سلطنت کی حیت کو برقرار رکھ کر روم اور فارس کی سلطنتوں کو ہمیشہ دباؤ میں رکھا۔ خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت اسلامی تاریخ کا روشن باب اور آپ کی سیرت و کردار امت کے لیے روشنی اور رہنمائی کا مظہر ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ایل ڈی اے لاہور ٹاؤن پلاننگ زون 1 غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں ناکام۔ فاطمہ میموریل اسپتال کے خلاف استغاثہ دینے کے باوجود ایف آئی آر نہ ہو سکی۔ غیر قانونی تعمیر دھڑلے سے جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایل ڈی اے لاہور ٹاؤن پلاننگ زون 1 غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں ناکام ہے۔ فاطمہ میموریل اسپتال کے خلاف استغاثہ دینے کے باوجود ایف آئی آر نہ ہو سکی۔ غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایل ڈی اے ٹاؤن لاہور پلاننگ زون 1 غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں ناکام ہے۔ فاطمہ میموریل اسپتال کے خلاف استغاثہ دینے کے باوجود ایف آئی آر نہ ہو سکی ہے۔ غیر قانونی تعمیر دھڑلے سے جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایل ڈی اے لاہور ٹاؤن پلاننگ زون 1 غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں ناکام ہے۔ فاطمہ میموریل اسپتال کے خلاف استغاثہ دینے کے باوجود ایف آئی آر نہ ہو سکی۔ غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہ نور نیوز شہباز قاسمی سے۔ شہباز، غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہیں، کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ جی بالکل، ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 1 غیر قانونی تعمیرات کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ استغاثہ ہونے کے باوجود ایف آئی آر نہیں ہو سکی ہے۔ غیر قانونی تعمیرات دھڑلے سے جاری ہے۔ فاطمہ میموریل میں بننے والا غیر قانونی پلازا منظر کی طرف رواں دواں ہے۔ 1 ماہ گزرنے کے باوجود دیے جانے والے استغاثے پر ایف آئی آر درج نہ ہو سکی ہے۔ ٹاؤن پلاننگ زون 1 افسران کارروائی کرنے سے بھی قاصر نظر آتے ہیں۔ شہباز قاسمی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔
गंदा करती है। इसी तरह से जो है वो इन्होंने बात की है मुख्तलिफ जो है वो अदारों से मुतल्लिक। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए अदारों की एक अपनी आइनी और कानूनी जो है वो ये इसी तरह से 25 मई से पहले इसने जो है वो बुखार चढ़ाया हुआ था कि जी मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा तो मैं बंद कर दूँगा, मैं चलने नहीं दूँगा, मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, मैं वहाँ से आऊँगा नहीं, मैं वहाँ से जाऊँगा नहीं। लेकिन जब इसको थोड़ा सा जो है वो सख्ती के साथ हैंडल किया गया तो उस वक्त तबीयत साफ़ हो गई। ये फिर इसने डी चौक में आने की भी ज़रूरत नहीं की, वहीं से जना एवेन्यू से जो है वो तकरीर करके जो है वो चला गया। और उसके बाद इतना बुज़दिल इंसान है ये कि ये तकरीबन 3 हफ्ते जो है ये पेशावर जाके चुप के बैठा रहा कि मैं अगर इधर बनी गाला में आया तो मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर वहाँ से बाकायदा ज़मानत करवा के, और वो भी जब इसे पता चला कि वज़ारत दाखिला को कैबिनेट ने मुझे गिरफ़्तार करने की अभी इजाज़त नहीं दी, मुकदमा दर्ज करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि एक सब कमेटी बना दी है, तो फिर भी जो है ये बेल बिफोर अरेस्ट करवा के तो जो है वो ये वहाँ पे फिर जो है ये वहाँ पे आया। तो इसको जो है अगर जमहूरी तौर पे और आइनी तौर पे और रूल्स और कानून के मुताबिक जो है अगर इसको हैंडल किया जाए और अदारे जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें तो पूरी कौम उनके साथ होगी। और ये जो है वो जाली जो है धांस और धांधली और बदमाशी करने वाला शख्स जो है ये बिल्कुल अपनी औकात में जो है ये आ जाएगा। और हम समझते हैं कि ये इलेक्शन जो है शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहला इलेक्शन हुआ है कि जिसे जो है वो पूरा दिन पूरी तरह से पूरे सूबे में अमन व अमान रहा। 3140 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 7-8 जगह पे मामूली वायलेंस हुई है, जिसे तू तकरार या आप हाथापाई जो है वो कह सकते हैं। कोई फायर आर्म जो है वो इंजरी नहीं हुई, कोई किसी किस्म का कोई जानी या इवन माली जो है वो नुकसान नहीं हुआ। और उसके नतीजों को जो है वो जिन्होंने लूज़ किया उन्होंने भी जो है वो तस्लीम किया, और जिसने जो है वो जीता है वो बदकिस्मती है इस कौम की कि वो एक पागल शख्स है और उसने जो है वो उसको तस्लीम करने से इनकार किया और इसको एक बहाने के तौर पे लिया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो तनकीद कर सके। और वो कहता कि जी धांधली, भाई धांधली तो उस वक्त होती है जब जो है वो डिब्बे जो है वो उठाए जाते हैं, जब प्रेसिडेंट ऑफिसर अगवा होते हैं, जब उनको किसी फार्म हाउस पे ले जाया जाता है, वहाँ पे हुकूमत और इंतज़ामिया के लोग होते हैं, जब रात को चीफ सेक्रेटरी और होम और आईजी जो है वो नापैद हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलते नहीं हैं, उसका जो है वो टेलीफोन नहीं सुनते। धांधली उस वक्त होती है, धांधली उस वक्त होती है जब ठप्पे लगा के तो अगले दिन जो है वो सुबह 7 बजे प्रिजाइडिंग अफसर को भेजा जाता है कि जाएँ जाके जो है वो अपना रिजल्ट जो है वो जमा करवा दें। धांधली ये होती है और ये तुमने करवाई है, ये इस किस्म की धांधली तुम करवाते रहे हो अपने हुकूमत में, और इतने बेशर्म हो कि जब ये इस किस्म की धांधली हुई तो उस वक्त तुमने फिर इसका नोटिस भी क्यों नहीं लिया, बल्कि उल्टा जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है वो तुम जो है वो खिलाफ हो गए, वहाँ से तुम खिलाफ हुए। और मैं ये दावे से कहता हूँ इसकी तरदीद करें कि इसने इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से चोर दरवाजे से मुलाकात की कोशिश की, चोर दरवाजे से मिलने की कोशिश की। जब वो नहीं मिले तो उसके बाद जो है वो इसने उनके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया। जब डस्का के इसकी धांधली का उन्होंने नोटिस लिया और वहाँ पे री इलेक्शन करवाया तो उसका जो है वो इन्होंने जो है वो उसका जो है वो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो इन्होंने जो है वो हाजा सराई जो है वो और इस किस्म की खुदकुशी कर दी। मैं आखिर में पूरे दावे और यकीन के साथ मैं ये बात कहता हूँ कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने आज जो है वो काफ़ी वक्त सर्फ किया है, और इसमें हमने एक सियासी जमात के तौर पे हमने इसकी तरह
जो है वो आज किसी को गाली गलौज करने, किसी को ताना जनी करने और किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के बहाने ढूंढने के लिए वक्त ज़ाया नहीं किया। हमने खुद एहतसाबी की है, हमने अपनी कमज़ोरियों का जो है वो जायज़ा लिया है और बुनियादी तौर पे हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन 20 हलकों में जिन लोगों को अपना उम्मीदवार नामजद किया था, उन उम्मीदवारों के ज़ुम्मे इमरान खान की घटिया, बेकार, मुल्क दुश्मन, जिसने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया, जिसने लोगों के कोई काम नहीं किए, जिसने मुल्क को तबाही और खंडरात की तरफ जो है वो लेके गए, इस 3.5 पौने 4 साल की हुकूमत का बैगेज इन उम्मीदवारों के जो है वो सर पे था, उनके ज़ुम्मे था। उनके हलकों के लोग उनसे नाराज़ थे, लोगों के काम नहीं हुए थे, लोगों की सड़कें गलियां नहीं बनी थी, हलकों में डेवलपमेंट नहीं हुई थी, लोगों के काम नहीं हुए थे। और एक तो वो भी उनके ज़ुम्मे जो है वो बैगेज था, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन उम्मीदवारों को अपने रैंक एंड फाइल, अपने वर्कर्स में, अपने पार्टी ओहदेदारों में तो किसी हद तक जो है वो काबिल कबूल बना सकी, लेकिन जो वोटर और सपोर्टर है जो कि पार्टी का उस तरह से पाबंद नहीं होता, वहाँ तक जो है वो इस बात को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी तरह से लोगों को इस बात का जो है वो कायल या इस बात की सपोर्ट जो है वो उनको लेके ना दे सकी। तो इसलिए वो कैंडिडेट जो है एक उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनकी बुरी हुकूमत का एक बैगेज था। दूसरा ये है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।